राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रमा जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे राधे 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 माधव राधे 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 गोविंद राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधे जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे निताय निताय गौरांग निताय गौरांग जय गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरे नवदीप चंद्र गौर हरे पतित पावन गौर हरि जय 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 गुरुदेव ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदां श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधे कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखा नितंस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी निति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नष्टप्रायुषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी नाम संकीर्तनं जस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणाम दुःख शमनं तं नमामि श्री हरि परम जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की ताले आज आम आरंभ करवा नवम अध्याय विद्यापति दर्शन करने जाइछन्ति कोठिकी नीलाचल धाम विभिन्न प्रार्थना करी नीलाचल धाम पहुंची शबर राजा चिंता करुछन्ति जे एही विद्यापति जे कि
मोर अतिथि होई आछंती जणे अति परम श्रेष्ठ वैष्णव से तांको जेतेबेले निवेदन करिसंती आतिथ्य एवं प्रसाद ग्रहण करने को फल किंबा अन्यान्य अन्न भोजन आदि पाक द्रव्य किंतु से प्रकाश करुछंती जे मोर एकमात्र काम्य नीलमाधवकर दर्शन करी दर्शन न हेबा पर्यंत मु संपूर्ण उपवास रही बोली व्रत आचरण करुछि तेणु विश्ववसु भावुचंती जदि एही वैष्णव को तांकर ईप्सित नीलमाधवकर दर्शन मु कराई नदेवी ताहले कौन हबो ताहले एही वैष्णव उपवास रही मृत्युवरण करिवे एवं ताकर अभिशाप मते प्रदान करिवे जद्वारा मोर इहलोक एवं परलोक दुईटी नष्ट हो जिवो जति एही ब्राह्मण श्रेष्ठ को मु नीलमाधवकर दर्शन कराई देउची जहाँकि परम गोपनीय स्थान थिला ताहा आज सर्वलोकरे गोचर हो जिवो तद्वारा भगवान अदृश्य हो जिवे एही विचार रे से धर्म संकट रे पड़ी जाइछंती किछि समय चिंता करिया परे से जानिले जे एही कथा पूर्वरु जनमानस विदित अछि एवं एठी जनश्रुति अछि अर्थात समस्त एठी जानती जे यही क्षेत्र रे इंद्रद्युम्न नामक राजा आसी बसवती स्थापन करिवे तांकर एते ख्याति जे से सो देहरे ब्रह्मलोक को जाई ब्रह्मा को निमंत्रित करी एठारे जगन्नाथ को दारु विग्रह रूप में प्रतिष्ठा करिवे से इंद्रद्युम्न महाराज आसीबा पूर्वरु यही नीलमाधव स्वर्ण बालुका राशि रे आवृत होई अंतर्हित हेबे ये कथा तो सत्य तेबे विधि बा ईश्वर द्वारा जहाँ निर्दिष्ट ताहार मु जदि परिवर्तन करने को प्रयास करी लाभ तो किसी हेब नहीं मोर अपराध बल इहलोक एवं परलोक नष्ट हेब सही चिंता करी परिशेष से ब्राह्मण को विद्यापति को सही स्थान को एक घंच अरण्य जहाँकि अंधकारमय एवं कंटकित प्रस्तर आदि रास्ता रे गोटे दुईटी गोटे गली रास्ता जड़े व्यक्ति जापर भली रास्ता रे तांकु नहीं जाइथिले नीलमाधवकर दर्शन करने अनेक स्तव प्रार्थना करी नीलमाधवकर दर्शन करी रोहिणी कुंड जल रे स्नान करी एवं कल्पवृक्ष मूल थिबा नीलमाधव को दर्शन एवं साष्टांग प्रणिपात दंडवत करथिले समस्त देवता माने मध्य सेठी अर्चना करिथांती सेठारे अनेक स्तुति माध्यम रे विद्यापति जगन्नाथ को प्रसन्न कराइले एवं प्रणिपात पूर्वक संध्या पूर्व सबर राजांकर पर प्रतिश्रुति अनुसार जेहेतु सेठारे हिंस्र जंतु माने थांती तेणुकरी प्रत्यावर्तन करथिले प्रत्यावर्तन करी परिशेष रात्र काल विचार कले जे इंद्रद्युम्न राजा द्वारा प्रेरित होइथिबारु आज स्थान रे रात्रि सज्जा जापन करवा एवं सकाळे पुणी माधव को दर्शन करी सिंधु स्नान करी केउ स्थान रे इंद्रद्युम्न राजा आसी बसती स्थापन करले ताकर वासस्थान पर उपयुक्त हब ता देखी प्रत्यावर्तन करवा एही परामर्श विषयवस्तु ताकु देले दुई मित्र रात्रि रे सज्जा को गले एवं सकाळे उठी पुणी सही मते सिंधु स्नान कले एवं माधवकर दर्शन करी केउ स्थान रे इंद्रद्युम्न महाराजंकर बसती पई उपयुक्त हब ता निरीक्षण करी प्रत्यावर्तन पई रथारूढ़ हेले यह अष्टम अध्याय आमे पढ़िथिले एवं तास आउ गोटे कथा थिला जे विद्यापति की जेउ क्षुधा एवं तृष्णा मिटाइबा पई दिव्य निर्माल सब प्रदान करिथिले सबर राजा ताहा देखि अति आश्चर्य होइतिले विद्यापति जे कि सबरपल्ली रे वास करथिबे मध्य एपरि उन्नत द्रव्यमान राजा इंद्रद्युम्न को सभारे मध्य मु देखि नाही केहुठार से उन्नत द्रव्य जहार सुगंध एते एवं स्वाद एते उन्नत मानर जहा दिव्य मानव समूह मर्त्य लोकरे मिलुथिबार दृश्यमान हुए नाही केहुठार प्राप्त होचंती से कथा विषयवस्तु कहउचंती ये समस्त इंद्र आदि देवतागण प्रतिदिन बहु उपचार धरी जगन्नाथंकर पूजा करती तांकर निर्माल्य मु एवं मोर बंधु बांधव परिवार आत्मस्वजन माने ग्रहण करी आज 10,000 वर्ष जाए बिना रोग बिना वार्धक्य रे आमे सुस्थ होई रहिछु एथिरे आश्चर्य कोन अछि
ଯାହାଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମାତ୍ରେ ମୁକ୍ତି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜୈମିନି ରୁବାଚ ପ୍ରତ୍ୟାଗତେ ତतो ବିପ୍ରୟନ୍ନେ ସୁର ସଂକୁଳେ ମାଧବାର୍ଚ୍ଚନ ବେଳାୟାମ ବାୟୁଶ୍ଚଣ୍ଡ ଗତିରେ ବବଉ। ଶ୍ରୀ ଜୈମିନି କହିଲେ, ହେ ବିପ୍ରଗଣ, ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାପତି ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଧବଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅତିଶୟ ବେଗବାନ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାଶ୍ଚାସୌ ବିଚକାରୌ ଚ ସର୍ବଶଃ ଚେତନାକୁଳ ଦୃଶ୍ୟଦେବ ସେ ପୁରବଲୋକନେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତସ୍ୟ ତଦା ବିପ୍ର ବଧୂଷ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ଚାବଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିର ଦୃଶ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତಂ च दिवौकसः ध्यानन्ते बालुकाराशिं तत्रुशूर्ण च माधव रोहिणं च तीर्थकुण्डं बभूर्व्याकुलेन्द्रियाः। ସେଇଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶି ଚାରି ଦିଗରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅବରୋଧ ହେତୁ ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେବଗଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ନିବେଶିତ ଚକ୍ଷୁ ହେବା ପରେ କେବଳ ବାଲୁକା ରାଶିକୁ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ଏବଂ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଦୁହେଁ ଆଉ ଦେଖା ଯାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜି ଚାଲିଲେ। ଚିନ୍ତାମବାପୁର୍ମହତିಂ ହାହାତି ରୁରୁଦୁର୍ବୁସଂ କିମେ ତନ୍ନୋ ହି ଦୁର୍ଦୈବଂ ଏକଦା ସମୁପସ୍ଥିତಂ। ଏଣୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ହାହାକାର ଧ୍ୱନିରେ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କି ଦୁର୍ଦୈବ ଏକ ସମୟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତୃଷାଂ ସେଚନକଃ ଶ୍ରୀଶଃ କ୍ଷଣାଦ୍ ଜନ ଉପଲଭ୍ୟତେ ଅପରାଧ କିମସ୍ମାକଂ ଲକ୍ଷିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ହେ ନୀଳମାଧବ, ଆମମାନଙ୍କର କି ଅକ୍ଷଣୀୟ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଆମର ନେତ୍ରର ତୃପ୍ତିଜନକ ଯେଉଁ ପରମ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, କ୍ଷଣକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଗୋଚର ହେଇଗଲେ। ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କୃପା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଏହିପରି ବିଳାପ କରି ଦେବତା ମାନେ ଅତିଶୟ କାରୁଣିକ ଭାବରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଚାଲିଲେ। ସେ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଗପତ୍ ସେବକାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ପୟାମୟନ ଦୃଶ୍ୟସେ ଯେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀଚକାର କଳେବରମ୍ तान्नाथन परित्यज्य कानने किमुपेक्षसे स्वशरीर विभूतिर्न विहाय कमलेक्षण किम काण्डं रचयसि कथा शेषान् दिवौकसः तदंश भूतान्नः सर्वं चच्चानः प्रजजन्ति वै तत्प्रीत हि यज्ञ पुरुष त्वदादिष्ट फलप्रदान् त्वदहंकार वर्ष्माणस्त्व तनुग्रह जीवनः कान्दी कान्दिसी कहा पुत्रजानः सम्प्रत त्वदुपेक्षिताः दिविस्तानैश्चति कार्यं त्वमनलोक्य माधव अकृतार्थस्त्वया हीना भविष्यामो वनेचराः निष्कलंक सुधाभानुं सुषमा परिभावुकम् उदास्यं चिन्न पश्यामो न जास्यामो सुरालयम् तप आस्थाय परमत्रैव संसृत व्रताः। ଯେପରି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରାସଲୀଳାରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋପୀ ମାନେ ସନ୍ତାପିତ ହୋଇ
ବିରହ ବେଦନାରେ ମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବନାରେ ଦେବଗଣ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଖୋଜି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୁଗ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରହର ଲୀଳା ବିପ୍ରଲମ୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ଯେପରି ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜି ଚାଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୁଗାୟିତମ୍ ନିମେଷେଣ ଚକ୍ଷୁଷା ପ୍ରବୃଷାୟିତମ୍ ଶୂନ୍ୟାୟିତମ୍ ଜଗତ୍ ସର୍ବମ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହେଣ ମେ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଗଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ମିଳେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ବିରହ ବେଦନା ଯୁଗ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାଜନକାରୀ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦକୁ। ଅତି ଅସହ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦର୍ଶନ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦର୍ଶନରେ ଅତି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଦେବତାଗଣ ଖୋଜି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମର କେଉଁ ଭୁଲ ହେଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଦାରୁଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପକାଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଆମ ଦର୍ଶନ ପଥରୁ ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହି ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ କଳଗର ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଅନାଥ କରି ଏହି ନିର୍ଜନ କାନନରେ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମକୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଗଲେ? ହେ କମଳ କ୍ଷଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି କି ଅକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଶେଷ ମାତ୍ର ହିଁ ରଖିଗଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ କି ଲାଭ? ଏହି କାନନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ହେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଅଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ ଯାଜ୍ଞ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତତ୍ ପ୍ରୀତଇ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତ୍ୱଦାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ତ୍ୱଦହଙ୍କାର ବର୍ଷ୍ମାଣସ୍ତ୍ୱ ଅନୁଗ୍ରହ ଜୀବନା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେପି ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଭକ୍ତା ଯଜନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟାନ୍ୱିତା ते अपि भजन्ति माम अविଧି ପୂର୍ବକମ୍। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାମନା ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଧି ପୂର୍ବକ ନୁହେଁ, ଅବିଧି ପୂର୍ବକ। କାମ ଆସକ୍ତ ହେଇ ଭୋଗୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସକ୍ତାନ ତୟା ଅପହୃତ ଚେତସାମ, ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ଅପହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ଉପାସନା କରି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଫଳ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଧି ଅଛି, ଯୋଉ ପରିସୀମା ବା ଶାସନ ଅଛି, ତାର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ବସ୍ୱ। ତେଣୁକରି କେହି ବିଧି ପୂର୍ବକରେ ରହିବ, ସିଧାସଳଖ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜାଣି, ସବୁ କିଛିର ଉତ୍ସ ଜାଣି ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିପାରିବ, ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଉପାସନା କରିପାରିବ, ଅଥବା ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବ। ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ବି ସେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସେବା କରିପାରିବ, ଅଥବା ମହାମାୟାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ହୋଇ ଏ ଜଡ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିସର ବାହାରେ କେବେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ସେଇ କଥା ଦେବତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରୀତି ହିଁ ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ହିଁ ଯାହା ଯାହା ଫଳ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଫଳ ଆପଣ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେମାନେ କେହି ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିମାନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ। ଏପରିକି ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ
जाम जाम श्रद्धया अर्चितुम इच्छसि जे जेउ जेउ रूप प्रति आसक्त है श्रद्धा रूपक व्रत वा भजन वा यज्ञ आदि करने को इच्छा करे तानी तानी श्रद्धा विदधा दियो ताको सही प्रकार श्रद्धा को वास्तव में भगवान कृष्ण ही प्रदान करथाନ୍ତି ताको से व्यक्ति को जेपरि कि से श्रद्धा आचरण रे परिपक्वता लाभ करी से देव कृपा लाभ करिवो वास्तव में देखा गले प्रत्येक जीवन कल्याण केवल आपण ही करती आमको निमित्त करी आमर कल्याण अर्थ आम द्वारा आपण अन्य मानक यज्ञ फल प्रदान करिथांती तांदिशिकाः पुत्र चामः सांप्रत त्वद उपक्षिताः दिविस्तानैश्च किं कार्यम तो मना लक्ष्य माधव आपण वर्तमान आमको जेपरि उपक्षित करी यही स्थान रे छाड़ी देले जे आमे अति भयभीत व्यक्ति होली केउ स्थान को जीव हमको जणा नाही आपणक दर्शन आ करि परिबु ना तेबे स्वर्ग रे बा मर्त्य रे हमर किछि प्रयोजन नाही तेणु आपण आमको परीक्षा करथिबारु हमर समस्त जीवन सब किछि वृथा होई जायछि आमे वनवासी होई एई जो वन अछि कानन अछि एइटारे निवास करी निष्कलंक चंद्र स्वरूप अत्यंत शोभा संपन्न भगवती मुखार बिंद जदि दर्शन न करि परिबु ताहले आउ देवलोक को प्रत्यावर्तन करिबि नाही एइठारे कठोर तपस्या एवं घोर परिश्रम करी कठोर तपस्या करी आपणकर भजन करू वर्ता महे वन्य प्रत्या चटा बक्कड़ धारिणः जाबद्रा पुंडरीकाक्षम विलोकस्यामहे वयम हे पुंडरीकाक्ष आपण जदि हमको दर्शन न देबे ताहले आम्भे माने जटा बकड़ धारण होई वनवासी होई एई क्षेत्र रे वास करू निसर्ग करुणाबधे दीनानस्त्रातुमर्हसि अनाथान दीन हृदयां स्वामेव शरणं गतान् हे स्वभाव रे दयासागर आम्भे माने अनाथ अति दीन भगवतीय शरणापन्न दयापूर्वक आम्भर परित्राण करନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ आसी दर्शन करती विभिन्न उपचार प्रदान करती एवं दर्शन परिशेषରେ से प्रत्यावर्तन करी ताकर देवलोक को जाई निज निज कार्य करथिले एबे कहउछन्ती आमे से कार्य करिवार किछि आवश्यकता नाही जेहेतु आपणकर दर्शन पाउना तेणु स्वर्ग किंबा मर्त्य लोकरे आंबरा को कार्य अर आवश्यकता नाही आम्बे एइठारे वनवासी होई जटा बकड़ धारण करी आपणकर ही भजन करू वेदनालोक सुखै तारकरे निमज्जतः शुभदृष्टितरण्यानः समुद्धार जगत्पते एवं प्रणततां तत्र सर्वेषां त्रिदिवौकसम् औषर्या तदा वाणी पुनः प्रादुर्भुवः यहीपरि से जगन्नाथ हे जगन्नाथ आम्भ माने आपणकर अदर्शन जनित एकांत शोक सागर रे मग्न होइछु आपण दर्शन देई आमर एई दर्शन देई आमर एई नौका रे दर्शन रूपक नौका देई आमन के भवसार उद्धार करन एही पर सही स्थान रे विभिन्न प्रकार विलाप करथिबा समय रे हठात आकाशवाणी ହେଲା भगवान पुनः आविर्भूत हेबे चिंता करना देवगण भगवान पुणी आविर्भूत हेबे अत्रार्थे भोसुर जत्नं कर्तुं महत्तमावृथा अद्य प्रभूति देवस्य दर्शनं दुर्लभं भुवि हे सुरगण एथिपाई वृथा यत्न कर नाही आज ठार पृथ्वी रे भगवान दर्शन दुर्लभ हो गला जे आउ अधिका विलाप कर नाही प्रचेष्टा कर नाही आज ठार एही क्षेत्र रे आउ भगवान नीलमाधवंकर दर्शन संभव हो परिबो अत्र स्थानेऽपि न त्वं तदर्शन फलं लभेते स्वयं भूवो अन्तिकं गत्वा हेतु कांस्यथ निश्चितम् एही स्थान रे जदि तांकु प्रणाम कर ताहले दर्शन र फल प्राप्त हो जदि भगवान अदृश्य अछंती एही स्थान रे जदि तुमे तांकु प्रणाम कर ताहले दर्शन र फल प्राप्ति हे जिवो उक्त घटना रे कारण विषय जदि अधिक जानिबा को चाहुच ताहले ब्रह्मा को निकट को गले निश्चित भाव सब जानी परिबे सब वृत्तांत बुझी परिबे तच्छ्रुत्वा प्रीतसः सर्वमंगलंतिकमागतः
जमानुग्रह भूतांत भवतरंच दारुणम श्रुत्वा संतुष्ट मनसा सर्वे ते त्रिविधं गताः स तु विद्यापतिर्विप्रो रथारूढ़ अभिचिन्तयत्। देवगण एहिपरि पाଣି ଶ୍ରବଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କଲେ। ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାରୁମୟ ରୂପର ଅବତାର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯମକୁ ଯେ ଏହିଠାରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଆସିବେ, ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। କଣ କହିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଲୋକ କଥା, ସେଇଟା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଲୋକ କଥା, ତାହାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଅସତ୍ୟ ବି କହିପାରିବିନି, ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନ ପଢିଛି। ସେଇଟା ଲୋକ କଥା ହେଇଥାଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥାଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବି ସେତେବେଳେ କହ, କିନ୍ତୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଲୀଳାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବି। ଲଳିତା ଏସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାପତି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବାରୁ ବିବାହ କଲେ, ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତାପରେ ଦର୍ଶନ, ତାପରେ କଣ ବିବାହ କରିବେନି ବୋଲି, ବିବାହ ନ କରିବେ ବୋଲି ତାକୁ ଶୁଣିଦେବେ ବୋଲି ଏସବୁ ଟିଭିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଟିଭି ସିରିଏଲରେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ପୁଷ୍ଟି ହେଇନି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ କେଉଁଠିକାର ତଥ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିଲେ କି ଲୋକ କଥା, ସେ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ବିଚାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କହିପାରିବିନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁରାଣରୁ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାହା ତାହା ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟ କଳ୍ପରେ ହେଇଥାଇପାରେ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କଥା ହଉଥିଲେ? ଦେବତା ମାନେ ଏହିପରି ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବିଳାପ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ଯେ ପୁନଃ ପ୍ରାଦୁର୍ବଭୂବଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସେଇଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଏହା ବୃଥା ଯତ୍ନ କର ନାହିଁ। କହିଲେ ଯେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ପୁନରାବିର୍ଭୂତ ହେବେ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ତେଣୁକରି ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ପୁଣି 23ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବେ। ଆମେ ଅଛନ୍ତି ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। 23ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଏବେ ଯୋଉ କଣ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ, ଏଇଠି ଦେବତା ମାନେ ଗଲେ କୋଉଠିକି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଦେବତା ମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ତପସ୍ୟା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତବ ଆଦି ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ସମସ୍ତ ଦିଗପାଳ ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ତାପରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଆଣିଲେ, ଦାରୁ ବିଗ୍ରହରୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସ୍ଥାପନ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ଏବଂ ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇନଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆହୁରି ଉପର ଭାଗ କିଛି ବାକି ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ କୋଉଠିକି? ବ୍ରହ୍ମ ଆଳୟ ମାନେ ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ। ଯେହେତୁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ ମଣିପଦର, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ତ ଅଟକେଇ ପାରିବାନି, ମୋର ଯଦିଓ ଅସମର୍ଥ, ତଥାପି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁକରି କୃପା କରି ଆପଣ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ ମଣିପଦର ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଉଚିତ ନଥିଲା, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ
एकाग्र चित्ତରେ ब्रह्मा भगवान ठारे निजर ध्यान रखिଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାରଦ ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ନାରଦ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ନାରଦ ଆସିଲେ, ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଜୀକୁ ଜଣାଇଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ। ତେଣୁ ଜାଣି ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ବଚନ ନ କହି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ ତାକୁ ଡାକି ଆଣ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିଗଲେ। ଦିଗପାଳ ମାନେ ସେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିଗଲେ। ଆସିବା ଭିତରେ ବି ସେଇ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷାର ସମୟ, ବ୍ରହ୍ମା ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗାନ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା, ସ୍ତୁତି ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ। ଯେତିକି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଗଲେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତର ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦେବଗଣ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଏକ ସମୟରେ ଦେବ ଆଗେ ଆସିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେବଗଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବିଷୟ 23 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହିପରି ଦେବତାଗଣ ଶ୍ରବଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଏହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ଆୟୁରେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଥିଲେ, ବାକି 50 ବର୍ଷ ଆୟୁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ରହିବେ। ଯେବେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ, ପ୍ରଥମ ମନୁ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ଘଟଣା। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଏହି ସ୍ୱୟଂଭୁବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ତାର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରକଟିତ କରିଥିଲେ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତର ପଳେଇଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ତୁତି ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତର ପଳେଇଲା। ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନ୍ୱନ୍ତର ଯାଇ ଷୋଡ଼ଚିଶ ମନ୍ୱନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। 71ଟି ଚତୁର୍ଯୁଗ ପଳେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଯୁଗ କେତେ? କଳିଯୁଗର 2 ଗୁଣ ହେଲା ଦ୍ୱାପର, 3 ଗୁଣ ହେଲା ତ୍ରେତୟା, 4 ଗୁଣ ହେଲା ସତ୍ୟ, କଳିର 10 ଗୁଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଯୁଗ, ଅର୍ଥାତ 43,20,000 ବର୍ଷ। କଳି ହେଲା 4,32,000 ବର୍ଷ। ତେଣୁକରି ସେ ତାହାର 71 ଗୁଣ, ଏଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତର। ଏତିକି ସମୟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ। ତାପରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେଣି ଷୋଡ଼ଚିଶ ମନ୍ୱନ୍ତର ସମୟରୁ। ଷୋଡ଼ଚିଶ ମନ୍ୱନ୍ତର ପରେ ଷୋଡ଼ଚିଶ ମନ୍ୱନ୍ତର ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ତାର ଆଦ୍ୟ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଷୋଡ଼ଚିଶ ମନ୍ୱନ୍ତର ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଯାଇ ସପ୍ତମ, ଅର୍ଥାତ 6ଟି ମନ୍ୱନ୍ତର ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏସବୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯାହା ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝିଛି ତାହା ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ମମ କାର୍ଯ୍ୟଂ ତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନଂ ଯଦୃଷ୍ଟ ନୀଳମାଧବଃ ଆସମଂ ତାପ କ୍ଷେତ୍ରମିଦଂ ପରିଭ୍ରମ୍ୟାବଲୋକୟେ। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଭ୍ରମଣ ପୂର୍ବକ ଅବଲୋକନ କରିବି। ଏହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାପତି ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରଥରେ ଆରୂଢ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ରଥରେ ଆରୂଢ ହୋଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦିଓ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମର ଚତୁର୍ଦିଗ ମୁଁ ଟିକେ ଅବଲୋକନ କରିବି। ସେଇ ରଥରେ ରହି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧାମର ଚତୁର୍ଦିଗ ଭ୍ରମଣ କରି ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେ। ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବଂ ପରମଂ ସୁପୁଣ୍ୟଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନଂ ଯସ୍ୟ ମାଳାପହାରି କ୍ଷେତ୍ରୋତ୍ତମଂ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଖ୍ୟଂ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କୃତ୍ୟ ପ୍ରଜାମି ଚତୁର୍ଣ୍ଣମ୍। ଯାହାଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନିଖିଳ ମଳ ବା ପାପ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କ୍ଷାଳନ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରମ ପବିତ୍ର ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମକ ମହାକ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଅବିଳମ୍ବେ ଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଫଳಂ ଶତଧା ଭଜନ୍ତେ ବର୍ଜନ୍ତି ଯେ ସକଳ କଳମସ ଦାର୍ଯ୍ୟରଣ୍ୟಂ। ନୀଳାଦ୍ରିମଣ୍ଡିତମିଦଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଖ୍ୟಂ ମିତ୍ରಂ ମମୋପଦିଶତି ସ୍ମ ସମୁଦ୍ର ତୀରେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଖିଳ ପାପ ବିନାଶକ ନୀଳାଚଳ ଶୋଭିତ
समुद्र तीर स्थित पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रदक्षिण करती से माने शतवार पृथ्वी प्रदक्षिण फल लाभ करती एक कथा मु मोर मित्र विषवस्तु ठारे श्रवण करी तर विषवस्ता कही क्षेत्र परिक्रमा फल कौन कारण पृथ्वी तर समस्त तीर्थ अच्छी समग्र पृथ्वी को जदि आपण 100 थर परिक्रमा करते जो फल प्राप्त हम केवल पुरुषोत्तम धाम प्रदक्षिण कले से फल प्राप्त हम साधारण आपण नवेम्बर मास पुरुषोत्तम क्षेत्र परिक्रमा हुए शुणी के जाए परिक्रमा पाखापाखि 12 किलोमीटर परिक्रमा आपण हाँ सेपटे जो इंद्रद्युम्न सरोवर तार पछपट दे सेपटे चक्र तीर्थ रोड है आपण जीवे सेपटे देकी लोकनाथ मंदिर पछपटे ही पशिकी जी पशि जाई एपटे मंगला घाट है नरेंद्र पोखरी पछपट साइड से पटे दे आपण पुणे से इंद्रद्युम्न सरोवर एभली परिक्रमा विचिन्तन्याथ विज श्रेष्ठ परिभ्राम वै तदा नित्यं पश्यन् वनं चैव नाना द्रुम गणान्वितम् द्विजवर एहिपरि चिंता करी नाना तरुलता शोभित कानन एवं पुरुषोत्तम क्षेत्र को अवलोकन पूर्वक भ्रमण करने को लगिले नाना पक्षी गणाभ्युष्टम उज्जत भ्रमर गुंफितम अप्रविष्टार्क किरणम छाया तरुगुणावृतम से मनोहर कानन में नानाविध पक्षी वास करती एवं विभिन्न प्रकार कुसुम उद्यान में सर्वदा भ्रमर मानू सुमधुर झंकार शुणा जाए सेठारे छाया बहुल वृक्ष मानकर एते बाहुल्य जे सेठारे सूर्य किरण मध्य तले पहुंची पारे नाही सर्वकतृकस्मोपेतम लता गुणपोपशोभितम नाना जलाशयाधार उच्चतुषार संकुलम विद्यापति दर्शन करते वर्णना कर नीलाचर अतिशय मनोरम दृश्य परिक्रमा कर समय से कहते पद्म कल्हार कुमुद पीकचो उत्पल राजितम जलम तत्र कुसुम परिहीणम लतादिकम सेठारे समस्त ऋतु मानकर पुष्प जुगपत विकसित स्थान गुड़िक विविध गुल्म और लता द्वारा परिशोभित सुंदर सुंदर सरोवर में पद्म कल्हार कुमुद एवं विभिन्न प्रकार प्रस्फुटित फूल द्वारा सुशोभित सेठारे एहिपरि जलाशय नाही जेउठारे पुष्प लता आदि दुर्लभ माने जलाशय विभिन्न प्रकार पुष्प लता आदि विराजित शोभा अति मनोहर शोभा परित्यजेगा तत्क्षेत्रम जगामाथ चिदोत्तमः ध्यायन् निरसन्नः प्राज्ञन् प्राप्य दिनात्यये तदनंतर श्री विद्यापति श्री क्षेत्र को परिभ्रमण पूर्वक उपवास रही श्री जगन्नाथ को ध्यान करी किछि दिन पर अवंती नगर रे पहुंचले भूतरा वेदितम पूर्वम दूरस्तस्यागतम द्विजः श्रुतेन्द्र इंद्रदुम्न नृपतिः प्रहर्षं परमं जजौ हे द्विजगण दूतगण दूर श्री विद्यापति का आगमन संवाद राजा इंद्रदुम्न निकटरे कहिले इंद्रदुम्न यह श्रवण करिया मात्रे अति परम संतोष लाभ कले तदा गमन आकांक्षन पूजयित्वा जनार्दनम विद्वोभी ब्राह्मण सार्धम फास्ट मिनट कौन कहले हाँ हाँ